Okay, so we have completed create function. Then whether it is created properly or not, for that we have gone through in order. You can use any one of the traversal. You can use either in order or pre-order or post-order. Okay, then insert function. Okay, then we have seen minimum value and maximum value. Okay, direct second year students, have you present? Uh, uh, okay, when I have explained these functions, okay, I think only these three are remaining. Is it okay? Am I correct? Am I correct? Hello? Yes, okay. Because you already have gone through create function, then in order, pre-order, and post-order. Okay. Then how to insert a node, how to find minimum value, how to find maximum value. Okay, these are the things which we have seen. Remaining things are how to search one particular node, whether it is present or not. Then how to find mirror image and how to search. Okay, have you present when I explained these 6 to 7 function create in order, pre-order, post-order, insert, min, max? Have you present at that time? Have you present at that time? Okay, and only two responses I am getting, three responses from DSC, four responses. Okay, total there are 9 direct second year students, and I have got only 4, 5. What about remaining 4, 6? Okay, 7. Oh, okay, almost you all have given the reply. Okay, again, today I would like to revise these three functions. Okay, see, uh, um, almost in all the functions we are making use of recursion. Basically, what do you mean by recursion? When a function is called within itself, it is known as recursion. Okay, our next function is suppose mirror image. Okay, our next function is what? Mirror image. Here just I open my Google Canvas window. Okay, just open my mm, Google Canvas window. Okay, this is the Google Canvas. Basically, what do you mean by mirror image? Okay, mirror image means what? We have to swap left pointer along with right pointer. Means what? Suppose this is the root node. Okay, then left of 5 it's 3, uh, left of 3 it's 1, right of 3 it's 4, left of right of 5 is 7, then right of 7 is 9, and left of 7 is suppose 6. Okay, so what is the mirror image of this? Mirror image means what? We have to swap left pointer along with right pointer. That is 5 is the root node, left of 5 is 3, and right of 5 is 7. After mirror image it becomes 7 and it becomes 3. Okay, again, left of 7 is 6 and right of 7 is 9. After mirror image it becomes 9, it becomes 6. Okay, similarly left of 3 is what? 1, and right of 3 is what? 4. After mirror image it becomes like this. So after, so this is nothing but it is the this one is nothing but it is the mirror image. This one is nothing but it is the mirror image of this given tree. Okay, see, basically what happens in mirror image, we are just swapping left pointer along with right pointer. How to check whether mirror image is properly found or not? Again, we are giving call to in order function, and if the in order string, it becomes like this: 9765. Okay, 4, then 3, and then 1. If this is the in order string, then we can say that directly we can say that our mirror image is correct. Are you getting me or not? आता mirror image आपण function call करणार. When I call function, your this entire structure, it becomes like this. That is, we are going to swap all the left pointer along with right pointer. Okay, then to check whether that particular structure is properly formed or not, again
we are giving call to in order function. Okay, and if your in order string, it is like this 9765431. It means what? Your mm, logic is correct. Is it fine? Have you got what do you mean by mirror image? Okay, then now I will explain the function. Okay, see, our case 9 is we are giving call to mirror image. Okay, mirror, and we are passing root. Okay, why we are passing root? Because root we have declared inside main function. Okay, and it is not directly accessible to mirror function. That's why we have passed it as a parameter. इथून कॉल कुठं जाईल? मिरर फंक्शनला जाईल. आता मिरर फंक्शन मध्ये वरती हे मिररची मी डेफिनेशन लिहिलेली आहे. ओके, ही डेफिनेशन एक्झिक्यूट होईल. आफ्टर एक्झिक्युटिंग दिस डेफिनेशन, नेक्स्ट थिंग इज व्हॉट आपण पुढे काय केले? इन ऑर्डरला कॉल दिलाय, म्हणजे त्याची इन ऑर्डर कॅल्क्युलेट होईल अँड वी गेट द रिझल्ट. सी, फर्स्ट आय एक्सप्लेन मिरर इमेज. पास काय केला आहे? रूट. नाव यू टेल मी व्हॉट इज द करंट रूट, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ करंट रूट. जेव्हा आपण पहिल्यांदा पास करेल तेव्हा रूट काय असणार आहे? ऑब्विसली तुमचं रूट असणार आहे 5. ओके, देन दिस इज नथिंग बट मिरर फंक्शन. रूट स्टोअर केलं नोड स्टार रूट मध्ये. आता चेक करा, इथं डिक्लेअर केला टेम्प, बिकॉज सी, what is the logic for swapping? I already out told yesterday. Suppose the value of A is 5 and the value of B is 7, and suppose I would like to swap these two values. At that time what happens? I write logic. I make use of temporary variable t equal to A equal to B and B equal to T. बरोबर आहे ना? टी इक्वल टू ए इक्वल टू बी अँड बी इक्वल टू टी. याने काय होईल? आता तुम्ही चेक करा. याने काय होईल? टी इक्वल टू ए. टी मध्ये कुठली व्हॅल्यू आली? ए ची व्हॅल्यू. ए ची व्हॅल्यू टी ला असाइन होईल. ए ची व्हॅल्यू किती आहे? 5. टेम्पररी ए मध्ये, टेम्पररी ए ची व्हॅल्यू आपण टी मध्ये असाइन केली, म्हणजे टी मध्ये व्हॅल्यू आली 5. आता ए इक्वल टू बी, बी ची व्हॅल्यू ए ला असाइन होईल. बी ची व्हॅल्यू काय आहे? 7. ती आली ए ला, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू झाली 7. आणि आता तुम्ही काय करताय? बी इक्वल टू टी. टी मध्ये कुठली व्हॅल्यू आहे? याची प्रिव्हियस व्हॅल्यू आपण तिथं होल्ड केली. इफ यू प्रिंट द व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी, यू गेट ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 5. दॅट इज this is nothing but it is actual swapping of the two variables. So this is the logic for swapping t equal to a equal to b and b equal to t. Same logic here I am using in order to find mirror image. आता काय लॉजिक यूज केलंय बघा. आता करंट रूट तर आपलं काय असणार आहे? करंट रूट काय असणार आहे आपलं? 5 असणार आहे. ओके, करंट रूट आपला असणार आहे 5. ओके, आता त्यानंतर मी लॉजिक मध्ये काय केलंय बघा. टेम्प इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट. हा टेम्प इथं डिक्लेअर केला. रूटचा जो लेफ्ट नोड आहे तो टेम्पला असाइन केला. तुम्ही मला सांगा, रूटचा लेफ्ट नोड काय? 3. म्हणजे टेम्प मध्ये कुठला नोड आला? टेम्प मध्ये आला हा नोड. टेम्प इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट. त्यानंतर पुढे काय केलं आहे आपण? पुढे काय लिहिलंय? रूट ऑफ लेफ्ट इक्वल टू रूट ऑफ राईट. रूटचा जो राईट आहे 5 चा राईट असाइन केला 5 च्या लेफ्टला. बरोबर आहे ना? 5 चा राईट आहे 7, तो असाइन केला 5 च्या लेफ्टला. इथं आलं 7. आणि पुढे काय केलं आहे? पुढे काय लिहिलंय आपण? तर बघा, रूट ऑफ राईट इक्वल टू टेम्प. टेम्प मध्ये काय असतो? रूटचा लेफ्ट टेम्पररी होल्ड केला असतो, म्हणजे रूट ऑफ टेम्प, ती टेम्पची व्हॅल्यू रूट ऑफ राईटला असाइन केली, म्हणजे ही टेम्पची व्हॅल्यू रूटच्या राईटला असाइन केली. सी, वन्स अगेन आय रिपीट, जेव्हा आपण फंक्शनला कॉल दिलाय त्यावेळेस इनिशियली आपलं करंट रूट काय असणार आहे? 5. चेक करा. इफ रूट इज नॉट इक्वल टू नल, येस 5 इज नॉट इक्वल टू नल. आपण काय केलं? 5 चा लेफ्ट टेम्प मध्ये घेतला. 5 चा जो लेफ्ट आहे तो टेम्प मध्ये होल्ड केला. 5 च्या लेफ्टला 5 चा राईट असाइन केला आणि 5 च्या राईटला टी टेम्प असाइन केला. म्हणजेच काय? आपण इथं काय केलं आहे बघा. टेम्प इक्वल टू, आपण काय करतो इथं? टेम्प इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट, म्हणजे टेम्प मध्ये रूट ऑफ लेफ्ट म्हणजे हा नोड आला टेम्प मध्ये. ओके, टेम्प इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट. पुढे काय केलं? रूट ऑफ लेफ्ट इक्वल टू रूट ऑफ राईट. रूटचा जो राईट आहे तो रूटच्या लेफ्टला असाइन केला. ओके, आणि रूट ऑफ राईट इक्वल टू टेम्प, ही टेम्पची व्हॅल्यू इथं आली. त्यानंतर परत काय केलंय? अगेन वी आर गिव्हिंग कॉल टू मिरर फंक्शन. सी, मिरर फंक्शन इज कॉल्ड within this mirror function, that is here again we are going to make use of recursion. बरोबर आहे. परत मिरर फंक्शन कॉल होईल आणि त्यामध्ये काय पास केलं आपण? रूटचा लेफ्ट, म्हणजे करंट रूट काय आहे? 5 चा लेफ्ट. 5 चा लेफ्ट कोण होता? सी. 5 चा लेफ्ट काय आहे आता? 7. म्हणजे परत मिरर फंक्शन कॉल होईल आणि त्याच्यामध्ये आपण काय केलं? परत मिरर फंक्शन कॉल केलं आणि ऍक्च्युली इथं कसं होईल आता? 7 म्हणजे इथं 6 आणि इथं 9 आणि
3 म्हणजे इथं 1 आणि इथं 4. आता परत आपण मिरर फंक्शन कॉल करतोय, त्यामध्ये रूटचा लेफ्ट म्हणजे काय पास करतोय 7. त्याने काय होईल, आता 7 ऍज अ रूट म्हणून स्टोअर होईल. ओके, हे 7 ऍज इट टेम्प इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट, ही व्हॅल्यू टेम्प मध्ये आली, बरोबर आहे ना. टेम्प इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट इक्वल टू रूट ऑफ राईट, ही रूटच्या राईटची व्हॅल्यू रूटच्या लेफ्टला असाइन केली, आणि पुढे काय करतोय आपण, रूट ऑफ राईट इक्वल टू टेम्प, ती व्हॅल्यू इथं आली. ओके, तसंच इथं काय केलं आहे, नेक्स्ट स्टेप काय आहे, मिरर, परत मिरर फंक्शन कॉल केलं, आणि रूटचा राईट म्हणजेच काय 3. ओके, आता 3 तुमचं परत ऍज अ रूट म्हणून स्टोअर होईल. रूट इज नॉट इक्वल टू नल, परत तिथं काय होईल, टेम्प इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट, ही व्हॅल्यू टेम्प मध्ये आली. रूटचा लेफ्ट इक्वल टू रूटचा राईट, म्हणजे इथं 4 आलं, रूटचा राईट इक्वल टू टेम्प, इथं तुमचं 1 येणार. ओके, and then next in this way we come out from this function. So if we see, it becomes like this: 5 3 7 9 6 4 1. ओके, आणि त्यानंतर काय केलंय, त्यानंतर वी कम आउट फ्रॉम दिस, इफ वी कम आउट फ्रॉम दिस फंक्शन. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हॉट, कॉल इज गिव्हन टू इन ऑर्डर, याचं इन ऑर्डर कॅल्क्युलेट होईल, अँड we get our result as 9765431. Are you getting me or not, direct second year students? Are you getting me or not? Is it fine? काय केलंय समजतंय का, म्हणजे काहीच नाही, फक्त आपण सुरुवातीला काय केलं आहे, जे मेन रूट आहे या फंक्शन मध्ये, बघा मेन काय केलंय सुरुवातीला, अगेन वी गो टू दी फंक्शन डेफिनेशन. ओके, सुरुवातीला मेन जे रूट आहे त्याचा लेफ्ट आणि राईट आपण स्वॅप केला. कसा स्वॅप केला, टेम्प इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट इक्वल टू रूट ऑफ राईट इक्वल टू टेम्प. त्यानंतर परत काय करतोय, इथं काय करतोय, लेफ्ट सब ट्री जे आहे ना, तिथं परत मिरर इमेज फाइंड आउट करतोय, मिरर फंक्शन कॉल करतोय, त्यामध्ये काय करतोय, पास आपण रूटचा लेफ्ट, म्हणजे रूटचा लेफ्ट जो नोड आहे तो ऍज अ रूट म्हणून स्टोअर होईल. तो नल आहे का, नाही, परत त्याचा लेफ्ट आणि राईट आपण काय करणार, त्याचा लेफ्ट आणि राईट आपण स्वॅप करणार. परत जोपर्यंत नल येत नाही तोपर्यंत, एकदा काय झालं की परत आपण राईट हँड साइड साठी सेम प्रोसिजर करतोय, मिरर रूटचा राईट. आता रूटच्या राईटला जो नोड असेल तो ऍज अ रूट म्हणून स्टोअर होणार, तो नल आहे का नाही, मग त्याचा लेफ्ट आणि त्याचा राईट. इन दिस वे दिस मिरर फंक्शन वर्क्स. काय मिरर फंक्शन मध्ये कोणाला प्रॉब्लेम आहे का, इज इट फाईन, इज इट ओके? परत एकदा एक्सप्लेन करू विथ द हेल्प ऑफ अनदर एक्झाम्पल. बी फास्ट, टेल मी, be fast. Is it okay? Okay, see, actually these things are not for the practical, even for theory also you may have this question, write algorithm to find mirror image. At that time what you have to do, just you have to write this function definition only, no need to write the entire program, just you have to write this function. Okay, function for mirror image, and this function is nothing but it is what, this function is nothing but it is what, again it is algorithm for mirror image. Is it fine? Is it fine? Okay, so can I take another next function is nothing but it is height, how to calculate height of the binary search tree. Okay, uh, again, once again I open this new window. Suppose this one be the tree 5, it is 7, 5, 4, 6, 9, 8 and 11. When you give call to mirror function, suppose this is the tree which you have created by using create function, and again I would like to find mirror image of this. See, when ob dot mirror and you are passing root, okay, means initially this is nothing but this is your root node. Okay, then what happens, 7 is your root node,
चेक रूट इज नॉट इक्वल टू नल, यस रूट इज नॉट इक्वल टू नल. काय केलंय आपण, टेम्प इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट, रूटचा जो लेफ्ट आहे तो नोट टेम्प मध्ये घेतला, रूटचा लेफ्ट इक्वल टू रूटचा राईट, रूटचा जो राईट आहे तो रूटच्या लेफ्टला आला आणि रूटचा राईट इक्वल टू टेम्प. म्हणजेच काय इथं बघा, टेम्प इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट, हा वाला जो नोड आहे तो टेम्प मध्ये आला. ओके, देन रूट ऑफ लेफ्ट इक्वल टू रूट ऑफ राईट, तो रूटचा जो राईट आहे तो रूटच्या लेफ्टला असाइन केला आणि रूट ऑफ राईट इक्वल टू टेम्प तो आला इथं. ओके, म्हणजेच काय, हे रिमेनिंग तर ऍज इट इजच राहणार ना, इथं अजून आपण काही चेंज केलेला नाहीये. 8 11 and it becomes what 4 and it becomes what 6. आता नेक्स्ट परत काय होतंय बघा, नेक्स्ट अगेन व्हॉट हॅपन सी, ओके, mirror call is given to again mirror function and we are passing root of left. Root of left means what, root of left means what, root of left means what, 9. Now again call is given to mirror function by passing this 9 as a root. Okay, again it becomes like this. Okay, it becomes like this, it becomes like this. आता परत 9 आपण पास केलाय मिरर मध्ये, टेम्प इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट, हा आला टेम्प मध्ये, रूट ऑफ लेफ्ट इक्वल टू रूट ऑफ राईट, इथं आलं 11 आणि रूट ऑफ राईट इक्वल टू टेम्प. तसंच खाली आपण काय करतोय, मिरर फंक्शन कॉल करतोय, त्यामध्ये काय पास करतोय बघा ना, इथं त्यामध्ये काय पास करतोय, रूट ऑफ राईट. म्हणजेच काय, कॉल इज गिवन टू मिरर फंक्शन बाय पासिंग दिस 5 ऍज अ रूट. ओके, बाय पासिंग दिस 5 ऍज अ रूट, आणि रूट इज नॉट इक्वल टू नल, रूट इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट, टेम्प मध्ये आला रूट ऑफ लेफ्ट इक्वल टू रूट ऑफ राईट आणि root of right equal to temp. Okay, next we come out from the function and again next line we have written what, ob dot in order, and we get in order as 11 9 8 7 6 5 4. So I would like to first execute this, then we will continue with the next code. Okay, so how to execute I already have told. Okay, which is the command, the command is g++ assignment1.cpp. okay, and how to execute ./a dot out. Okay, so first I would like to create ही ट्री आपण क्रिएट करू. आता क्रिएट करताना काय करा, तर अगोदर लेफ्ट हँड साइड क्रिएट करा, त्यानंतर राईट हँड साइड. आता फॉर एक्झाम्पल सी, एंटर रूट नोड काय आहे, 7 आहे रूट नोड. ओके, enter data for new node, suppose 5. Do you want to add more? Yes. Enter data for new node 4. Do you want to add more? Yes. Enter data for new node 6. Do you want to add more? Yes. Enter data for new node 9. Do you want to add more? Yes. Enter data for new node 8. Do you want to add more? Yes. Enter data for new node 11. Okay, I don't want to add more. I press n and again in order जर चेक केलं तर बघा, इन ऑर्डर काय आलं याचं, हे 2 वरची चॉईस आहे, 4 5 6 7 8 9 11. आणि आता परत एंटर युअर चॉईस, मी माझी चॉईस एंटर केली, मिरर इमेज, इट इज चॉईस नंबर 9 and I calculate mirror image. See, this is the mirror image, 11 9 8 7 6 5 4. बरोबर आहे? Is it fine? Is it fine? Is it okay for all? Is it okay for all? Okay, very good. Next function, again I would like to discuss. It is nothing but it is, I think, height function. Okay, just you have to press Ctrl Z so that you can come to this. Okay, you have to press Ctrl Z and then again you have to type the program. Okay, now this is again you have to calculate height. Okay, case 10. So here I am giving call to I equal to ob dot height. Again I am passing this root. Okay, again call is given to height function. This function it will return an integer value. ओके, आणि ती व्हॅल्यू आपण कोणाला असाइन केली, आय या व्हेरिएबलला, हा आय इथं आपण मेन मध्ये डिक्लेअर केलाय. ओके, आणि फायनली हाईट इक्वल टू ती, म्हणजेच इथं आता वरती तुम्ही ती हाईट प्रिंट केली तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही, किंवा ठीक आहे वरून हाईट रिटर्न करा. आता रिटर्न करणार त्यामुळं हाईटचा रिटर्न टाईप काय असणार आहे, इंटिजर असणार आहे. सी, रिटर्न टाईप क्लास नेम, स्कोप रिझोल्युशन अँड method name, that is name of the function. Okay, initially root is what, 5. आता
Here just for example, this is your tree, 5 3 1 4, and this is your, suppose again it is 9. Okay, again while calculating height I am making use of what, recursion. Again height function is called within height function. Okay, see how first I explain the code. Initially see, uh, what is current root? Obviously 5, I equal to 1, j equal to 1, max equal to 0. Okay, see, root is not equal to null. आपलं रूट नल आहे का, नाही, म्हणजेच कंडिशन ट्रू. इथं आतमध्ये येणार I equal to I plus height of root of left. Means what is the current value of I? 1 ना. म्हणजेच इथं काय होणार, I equal to I plus means what, 1 plus आपण काय करतोय, अगेन सी, अगेन वी आर गिव्हिंग इक्वल टू हाईट फंक्शन, आणि त्यामध्ये काय पास करतोय, रूटचा लेफ्ट. रूटचा लेफ्ट म्हणजे 5 चा लेफ्ट. करंट रूट 5 आहे ना, 5 चा लेफ्ट काय, 3. अगेन वी आर गिव्हिंग इक्वल टू हाईट फंक्शन, आणि त्यामध्ये काय पास करतोय, 3 पास करतोय. म्हणजेच काय, परत हाईट फंक्शन कॉल होणार, I इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1. आणि इफ रूट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट रूट आहे 3, येस इट इज नॉट इक्वल टू 1. आणि आपण I इक्वल टू I प्लस, म्हणजेच इथं काय होणार, 1 अगेन प्लस हाईट ऑफ रूट ऑफ लेफ्ट, म्हणजे 3 चा लेफ्ट. 3 चा लेफ्ट कोण आहे आता इथं तुमचा, 3 चा लेफ्ट कोण आहे, 1. ओके, अगेन कॉल इज गिवन टू हाईट फंक्शन, आणि तुमचं आता 1 ऍज अ रूट म्हणून स्टोअर होणार. परत इथपर्यंत ऍज इट इट 1 प्लस आता हाईट ऑफ 1 चालू झालं. See, I1, J1, while root is not equal to null, current root is what? Current root is 1. Okay, it is not equal to null. मग तिथं काय करतोय, I is equal to I plus, म्हणजेच 1 plus height of root of left. What is the left of 1? Obviously, it is nothing but it is null. Okay, again see, this null, it will get stored as your root. Okay, null it will get stored as your root I1 J1 if root is not equal to null, but our root is equal to null. So finally you get here the value of I as 3, which is nothing but height of left subtree. Again you are calculating, next is what, j is equal to j plus height of right. Okay, same thing here, j is equal to j plus current value of j is what, 1 plus height of root of right. Who is the root of 5? Okay, who is the right of 5? 9. Again you have to calculate the same thing, 1 plus height of 9. Again 9 is stored as a root. Okay, again I1 J1, while root is not equal to null, again it becomes 1 plus, okay, 1 plus who is left, right of 9, null, that is 1 plus you get height of this null. Okay, you get height of this null. Again see, if root is not equal to null but it is equal to null. Okay, so I contain height of left subtree, j contain height of right subtree. So here you get the value of j as 2. ओके, जस्ट आपल्याला चेक करायचं आहे, आय ची व्हॅल्यू ग्रेटर आहे का जे ची व्हॅल्यू ग्रेटर आहे. मग तेच केलं या ठिकाणी. आय ची जर व्हॅल्यू ग्रेटर असेल जे पेक्षा, तर ती व्हॅल्यू आपण मॅक्सला सेट करणार. अदरवाईज जे ची व्हॅल्यू मॅक्सला सेट होणार, आणि जी काय फायनल मॅक्स ची व्हॅल्यू आहे ती रिटर्न होणार. ती रिटर्न कोणाला होईल, खाली आय या व्हेरिएबलला, आणि आय मध्ये काय असणार तुमची हाईट इक्वल टू आय ची व्हॅल्यू प्रिंट केली, ब्रेक. Once again I repeat with the help of one more example. Okay, suppose this is our 7, okay, 5 3 6, and it is suppose 9. इनिशियली काय होतंय बघा, I इक्वल टू आपला इनिशियली 1 असतोय, आणि j इक्वल टू किती असणार आहे तुमचा, 1 असणार आहे. when you call this function first time, this is your root node. Okay, function मध्ये काय केले चेक करा. just I1 J1, you have to check if root is not equal to null. जर रूट नल नसेल, I equal to I plus height of root of left, j is equal to j plus height of root of right. Initially who is root node,
this 7 is nothing but it is root node I1 J1. While root is not equal to null, yes, we are calculating height of 7. कॉल कसा दिलाय आपण? We are calculating height of 7 ना. आता ती कशी आहे? 7 is not equal to null. I कसा होतोय? I equal to I plus 1 plus रूट ऑफ लेफ्ट. करंट रूट काय आहे? 7. 7 चा लेफ्ट काय? हाईट ऑफ 5. ओके, अगेन 5 तुमचं स्टोर होईल ऍज अ रूट म्हणून वरती. अगेन आय सेट झाला 1 ला, जे सेट झाला 1 ला. आय इज रूट इज नॉट इक्वल टू नल, 5 नल नाहीये. आय इज इक्वल टू आय प्लस 1 प्लस ओके हाईट ऑफ रूट ऑफ लेफ्ट. आता 5 चा लेफ्ट कोण आहे? तुमचा 3 आहे. अगेन हाईट फंक्शन कॉल झालं, 3 ऍज अ रूट म्हणून स्टोअर झालं. म्हणजेच काय? हे 1 प्लस 1 प्लस ओके I1 J1 while root is not equal to null. 3 आपला नल आहे का? ऑब्वियसली नल नाहीये. ओके, I is equal to I plus 1 plus height of रूट ऑफ लेफ्ट. 3 चा लेफ्ट कोण आहे आता आपला? 3 चा लेफ्ट कोण आहे आपला? नल आहे. ओके, म्हणजेच काय? परत हाईट फंक्शन कॉल होईल, परत हाईट फंक्शन कॉल होईल, नल स्टोर होईल रूट मध्ये. ओके, I1 J1 इफ रूट इज नॉट इक्वल टू नल, बट आपलं रूट कसं आहे? नल आहे. म्हणजे आपण त्या सिस्टीम स्टॅक मधून बाहेर येईल आणि इथं व्हॅल्यू किती येईल? हाईट ऑफ लेफ्ट सबट्रीची 3 येईल. ओके, आता त्यानंतर नेक्स्ट स्टेटमेंट काय? जे इक्वल टू हाईट ऑफ रूट ऑफ राईट. तुम्ही मला सांगा, इनिशियली रूट काय होतं आपलं? 5. 5 चा राईट काय? जे इज इक्वल टू जे प्लस. इथं काय होईल आता? जे इक्वल टू जे प्लस म्हणजेच काय? 1 प्लस हाईट ऑफ रूट ऑफ राईट. मेन रूट काय आहे आपलं? 7. त्याचा राईट काय आहे आपला? 9. ओके, अगेन कॉल इज गिवन टू हाईट फंक्शन. 9 स्टोर होणार ऍज अ रूट म्हणून. इट बिकम्स 1 प्लस हाईट ऑफ ओके सॉरी 1 प्लस इथं काय होणार? हाईट ऑफ 9. 9 स्टोर होईल तुमचं ऍज अ रूट म्हणून. नाही बरोबर ना? 9 स्टोर होणार तुमचं ऍज अ रूट म्हणून. आणि इथं काय होणार? जे प्लस 1 प्लस हाईट ऑफ हु इज राईट ऑफ 9. ओके, इट इज नल. अगेन नल बाहेर येणार. इट बिकम्स व्हॉट? 2. ओके, म्हणजे आय मध्ये काय आहे? हाईट ऑफ लेफ्ट सबट्री. जे मध्ये काय आहे? हाईट ऑफ राईट सबट्री. आणि इथं आपण तेच करतोय. इथं काय करतोय? जस्ट वी आर चेकिंग whose value is larger, whether I or J. If the value of I is larger, we set this value to max, otherwise we set the value of J to max, and finally we just return the value max. This value it will get assigned to this I, and finally we print the value of I. And for example, just I execute this code, okay, so that then you will get well familiar with this concept. Okay, just I execute this, just I compile this program, I execute this program, create, first I create suppose 7. Okay, then 5. Do you want to continue? Yes, I want to continue. Then 3. Okay, do you want to continue? Yes. Then 6, left part complete. Do you want to continue? Yes. Then right part, suppose 9. I don't want to continue, and just I would like to check the height. Okay, height is, I think it is case number 9. Okay, no, it is mirror image, case number 10. See, height equal to, here we are getting height as a 3. समजतंय का डायरेक्ट सेकंड इयर स्टुडंट्स? हॅलो, is it okay for all? Is it okay for all? Okay, fine. Next, last function. Okay, next last function is nothing but it is search. Just I open program, control, I press Control Z. Okay, open the program. Search function. ओके, आता सर्च मध्ये काय करायचं आहे? जस्ट वी आस्क युजर एंटर एनी एंटर डेटा टू सर्च. ओके, user will enter one particular key to search. Okay, we just store that variable in we just store that value in variable key.
दिस की आय हॅव डिक्लेअर्ड इनसाइड दिस मेन फंक्शन. ओके, इथे युजरला फक्त आपण विचारणार काय सर्च करायचा आहे, कुठला डेटा, तो डेटा की मध्ये स्टोअर केला. आणि आता मी काय करतोय, ओबी डॉट सर्च आणि अगेन आय एम गिव्हिंग कॉल टू सर्च फंक्शन आणि त्यामध्ये काय पास करतोय, रूट आणि की. ओके, रूट आणि की. आता इथं परत आता फॉर एक्झाम्पल हे जर एक्झाम्पल घेतलं आपण, ओके, सपोज कन्सिडर द सेम एक्झाम्पल. ओके, सपोज आय वुड लाईक टू सर्च फॉर की ॲज अ 3. आउटपुट काय आलं पाहिजे, येस की इज प्रेझेंट. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल आपण की लिहिली 3. ओके, एंटर डेटा टू सर्च 3, की इज 3. परत ओबी डॉट सर्च फंक्शन कॉल केलं, त्यामध्ये काय पास केला, रूट. करंट रूट काय आपलं 5 आणि की काय, सॉरी करंट रूट काय आहे, 5च आहे ना, 7. ओके, म्हणजेच काय केलं आपण, सर्च फंक्शन कॉल केलं आणि त्यामध्ये काय पास केला, जस्ट आय राईट दिस और 7 5 3 4 and 9. Okay, suppose I would like to search for my key as 3. ओके, आपण काय करतोय, कॉल कसा देतोय बघा, वी आर गिव्हिंग कॉल टू सर्च फंक्शन. त्यामध्ये काय पास करतोय, रूट कॉमा की. ओके, आता सी रूटचा डेटा टाइप काय आहे, नोड स्टार रूट आणि की फक्त इंटिजर व्हॅल्यू स्टोअर केली. बघ ती की स्टोअर करणार इंटिजर की मध्ये. ओके, इंटिजर की मध्ये. नाहीतर आता तुम्ही म्हणाल सर कीचा डेटा टाइप नोड स्टार का नाही लिहिला, का नाही लिहिला तुम्ही मला सांगा. कारण इथं आपण जस्ट युजरला विचारतोय कुठला डेटा सर्च करायचा आहे, तो डेटा आपण इथं काय करतोय, की मध्ये स्टोअर करतोय ना, आणि ती इंटिजर टाइपची आहे त्याच्यामुळे. ओके, तर आता सर्च मध्ये काय केलंय बघा, इनिशियली रूट इज 7 अँड की इज 5. चेक करा. आता 3 पॉसिबिलिटी असणार. पहिली पॉसिबिलिटी काय असणार, एकतर की तुमची त्या रूट एवढी असेल, अदरवाईज लेस दॅन असेल, अदरवाईज ग्रेटर दॅन असेल. इक्वल जर असेल तर आपण काय म्हणणार, की इज प्रेझेंट. आणि जर ती इक्वल नसेल, जर इक्वल नसेल तर एकतर ती स्मॉलर असेल किंवा लार्जर असेल की त्या रूट पेक्षा. आता तुम्ही मला सांगा, जर तुमची की त्या रूट पेक्षा स्मॉलर असेल तर ती कुठल्या साईडला असणार आहे, लेफ्ट साईडला का राईट साईडला. Hello, my question is the key that we are going to search. There are 3 possibilities. First possibility is what? First possibility is what? Your key, it may be equal with your root value. Or second possibility is what? Your key, it may be smaller than that of root node. Now you tell me, if it is smaller, where it lies, whether it lies at left hand side or at right hand side. Yes, correct, it lies at left hand side. And if it is larger than root node, where it lies, again it lies at what, right hand side. मग तेच केलं आहे. Again here I am making use of recursion. See what happens. Consider the example which we have given here. Okay, my key is 3. Okay, call is given to search function and I am passing root comma key. So current root is 7. Function definition. Okay, check this. Root, is it equal to null? No, it is current root is 7. Or is it equal to is root data with equal to key? No, both the conditions are false. बरोबर आहे ना, रूट आपलं null आहे का, नाहीये. और सेकंड कंडिशन, रूट डेटा 7 की एवढा आहे का, नाहीये. म्हणून दिस बोथ द कंडिशन्स आर फॉल्स, दिस ब्लॉक डज नॉट गेट एक्झिक्युटेड. सेकंड कंडिशन, इफच्या ऐवजी इथं आपण काय करू, एल्स इफ. ओके, एल्स इफ अदरवाईज, म्हणजे पहिली कंडिशन तर फॉल्स झाली. ओके, एल्स इफ अनदर कंडिशन चेक करा, तुमची की लेस दॅन आहे का रूटच्या डेटापेक्षा. यस, लेस दॅन आहे. बरोबर ना, की लेस दॅन आहे का, यस लेस दॅन आहे, म्हणजे ही कंडिशन ट्रू झाली. मग परत काय केलं आपण, काय करतोय, रिटर्न सर्च, परत सर्च कॉल करतोय रिकर्सिव्हली. त्यामध्ये काय पास करतोय, रूटचा लेफ्ट कॉमा की. करंट रूट काय आहे आपलं 7, 7चा लेफ्ट कॉमा की. आता परत इथं काय होणार, आपण सर्च फंक्शन कॉल होणार, परत सर्च फंक्शन कॉल होणार आणि 7चा लेफ्ट कोण आहे, 5 कॉमा 3.
ओके, अगेन कॉल इज गिवन टू सर्च फंक्शन इथं. ओके, आता 5 ॲज अ रूट म्हणून स्टोअर झालं की तर ॲज इट इज 3. ओके, रूट इज इक्वल टू नल, नो. आता रूट डेटा 5 इज इक्वल टू 3, नो. दॅट इज बोथ द कंडिशन्स आर फॉल्स, मीन्स दिस एंटायर कंडिशन इज फॉल्स. एल्स इफ रूटचा डेटा ग्रेटर आहे का की पेक्षा, ऑब्विसली रूटचा डेटा किती आहे 5 आणि की किती आहे 3, म्हणजे की स्मॉलर आहे. अगेन दिस कंडिशन इज ट्रू. अगेन परत आपण त्याच्या लेफ्टला सर्च करणार ना. अगेन कॉल इज गिवन टू रिटर्न सर्च फंक्शन. ओके, अँड वी आर पासिंग व्हॉट, रूटचा लेफ्ट कॉमा की. हु इज द रूट ऑफ लेफ्ट. आता परत आपण चेक केलं, म्हणजे 3 5 एवढी नाही, 5 पेक्षा स्मॉलर आहे. परत सर्च फंक्शन कॉल करणार रूटचा लेफ्ट. आता 5 चा लेफ्ट कोण, 3 कॉमा आपली किती आहे 3. ओके, अगेन 3 स्टोर्ड ॲज अ रूट की तर 3 चा इफ रूट इक्वल टू नल, नो. ऑर रूटचा डेटा इज इक्वल टू की, यस, म्हणजे हे कंडिशन ट्रू आहे कारण रूटचा डेटा आता की एवढा आहे. रिटर्न रूट म्हणजे हे करंट जे रूट आहे 3 ते रिटर्न होणार. कुठं रिटर्न होणार, जिथून फंक्शन कॉल झालंय त्याला, म्हणजेच वरून एक नोड आपण रिटर्न केलाय. तो कुठं रिटर्न होतोय, तो कुठं रिटर्न होतोय, इथं रिटर्न होतोय. बरोबर ना, या टीला. मग हा टी इथे डिक्लेअर केलाय, त्याचा डेटा टाईप काय लिहिला, नोड स्टार. ओके, आणि इथं आपण चेक केले टी इक्वल टू नल, नो. टी मध्ये आपण तो 3 वाला नोड रिटर्न केलाय ना. ओके, त्यामुळे टी नल आहे का, नाही. एल्स ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार, की इज प्रेझेंट. अनदर एक्झाम्पल, सपोज आय वुड लाईक टू सर्च फॉर 9. आता सपोज माय की इज 9. इनिशियली सी, इनिशियली काय होईल, कॉल इज गिवन टू सर्च फंक्शन. त्यामध्ये काय पास करणार आपण, 9,3. बरोबर ना. एंटर डेटा टू सर्च. सपोज आय वुड लाईक टू सर्च फॉर 9, ओबी डॉट सर्च 7. रूट काय आपलं 7,9. आता इथं आपण आलो सर्च फंक्शनला. सी, रूट 7 स्टोअर झालं इथं रूट मध्ये, की तुमची 9 इथं स्टोअर झाली. चेक करा इफ रूट इक्वल टू नल आहे का, नाहीये. और रूटचा डेटा इक्वल टू की आहे का, नाही. रूट डेटा किती आहे आपला 7 आणि की किती आहे आपली, की किती आहे. इथं आपण काय करतो, सर्च फंक्शन पास काय केलाय, रूट, आणि की काय आहे सपोज आपली 9. ओके, मग आता पहिली कंडिशन चेक करा, रूट नल आहे का, नाहीये. और रूटचा डेटा की एवढा आहे का, नाहीये. रूटचा डेटा आहे 7, की आहे 9, म्हणजे ही कंडिशन फॉल्स. एल्स इफ दुसरी कंडिशन, तसं नसेल तर दुसरी कंडिशन, रूटचा डेटा ग्रेटर आहे का की पेक्षा, ऑब्विसली नाही, कारण की किती आहे आपली 9, रूट डेटा किती 7. इक्वल नाहीये, स्मॉलर नाहीये, की तुमची इक्वल नाहीये, की स्मॉलर नाहीये, याचाच अर्थ कशी आहे, ती ग्रेटर आहे. बरोबर ना. इक्वल नाहीये, स्मॉलर नाहीये, याचाच अर्थ ती ग्रेटर आहे ना तुमची. मग आपण काय केलं, बाय डिफॉल्ट एल्स पार्ट मध्ये गेलो आणि सर्च फंक्शन कॉल केलं. त्यामध्ये काय पास केला, रूटचा राईट. ओके, हु इज द रूट ऑफ राईट. अगेन सर्च फंक्शन कॉल करणार, त्यामध्ये 7चा राईट कोण, 9,9 पास करणार. ओके, आणि परत इथं आता 9 ॲज अ रूट म्हणून स्टोअर झालं की 9. इफ रूट इक्वल टू नल आहे का, नाही. और रूटचा डेटा की एवढा आहे का, येस. रिटर्न रूट म्हणजे ते 9 ॲज अ नोड रिटर्न होणार. कोणाला रिटर्न होणार, इथं खाली टीला रिटर्न होणार. ओके, टीला आपण नोड रिटर्न करतोय म्हणून टीचा रिटर्न टाईप काय लिहिलाय मी इथं बघा, टीचा रिटर्न टाईप काय लिहिलाय मी, नोड स्टार. आणि सर्चचा रिटर्न टाईप काय लिहिलाय मी, सर्चचा रिटर्न टाईप काय लिहिलाय, नोड स्टार. कारण तो जो रूट आहे ना आपण सर्च केलेला, आपण काय होतंय, एकतर स्मॉलर असेल किंवा लार्जर असेल, रिकर्सिव्हली आपण त्या पर्टिक्युलर की पर्यंत जातोय जर की असेल तर, आणि तो अख्खा नोडच रिटर्न करतोय ना. म्हणून सर्चचा रिटर्न टाईप काय लिहिलाय मी, नोड स्टार. ओके, आणि आता इथं आपण टीला रिटर्न होणार, चेक करा टीला नल व्हॅल्यू रिटर्न झाली का, नाही. आपण काय म्हणणार, की इज प्रेझेंट. ओके, बट आता थर्ड एक्झाम्पल मध्ये, आता सपोज मला की सर्च करायची आहे 11. दिस इज फर्स्ट एक्झाम्पल. ओके, हे आपण फर्स्ट एक्झाम्पल बघितलं, हे सेकंड बघितलं, आणि आता थर्ड एक्झाम्पल मध्ये मला काय करायचं आहे, सपोज आय वुड लाईक टू सर्च फॉर, आपलं इनिशियली रूट 7 असेल आणि मेन मध्ये आता एंटर, सपोज मला 11 साठी सर्च करायचंय. तर तुम्ही मला सांगा आउटपुट काय आलं पाहिजे आपलं, आउटपुट काय आलं पाहिजे आपलं, व्हॉट शुड बी द आउटपुट फॉर 11. इज इट प्रेझेंट, प्रेझेंट आहे का तो, ऑब्विसली आपलं आउटपुट आलं पाहिजे की इज अब्सेंट. आता ते कसं होतंय बघा. सी, इनिशियली आपण इथून मेन मधून काय केला,
enter data to search 11, 11 is a key, ob.search 7, current root 7 ना, कॉमा की 11. ओके, आता तिथून जाणार वरती सर्च फंक्शनला. सर्च फंक्शनला काय होणार इथं, 7 इथं स्टोअर झालं, 9 इथं स्टोअर झालं. चेक करा रूट नल आहे का, नाहीये. रूट डेटा की एवढा आहे का, रूट डेटा आहे 7, की आहे 11, इक्वल नाही. ओके, म्हणजेच ही कंडिशन फॉल्स, हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार नाही. चेक करा की स्मॉलर आहे का रूट डेटापेक्षा, की किती आहे आपली 11, रूट डेटा किती 7, नो, म्हणजे ती ग्रेटर आहे. आपण राईट हँड साइडला सर्च करणार. अगेन रिकर्सिव्हली रिटर्न सर्च फंक्शन कॉल झालं, त्यामध्ये काय पास केलं आपण, रूट ऑफ राईट. हु इज रूट ऑफ राईट, टेल मी, हु इज रूट ऑफ राईट, हु इज रूट ऑफ राईट, हु इज रूट ऑफ राईट, हु इज रूट ऑफ राईट. Direct second year student, who is root of right, who is root of, who is current root 7, who is root of right 9. बरोबर ना. मग परत काय होणार इथं, सर्च फंक्शन कॉल झालं, त्यामध्ये काय पास करणार आपण, रूट ऑफ राईट 9, 11, म्हणजे परत सर्च फंक्शन कॉल होणार तुमचं इथं. परत इथं तुमचं सर्च फंक्शन कॉल होणार आणि त्यामध्ये काय पास केलाय तुम्ही, रूट ऑफ राईट. म्हणजेच काय, रूट ऑफ राईट म्हणजेच काय, 9, 11. 9 ॲज अ रूट म्हणून तुमचा स्टोअर झाला इथं, 9 ॲज अ रूट म्हणून स्टोअर झाला, आणि 11 रूट नल आहे का, नाहीये. रूटचा डेटा की एवढा आहे का, नाही. रूटचा डेटा किती, नाही. की किती आहे तुमची 11, म्हणजे ही कंडिशन फॉल्स. अनदर कंडिशन, की तुमची स्मॉलर आहे का रूटच्या डेटापेक्षा, 11 स्मॉलर आहे का 9 पेक्षा, नाही. म्हणजेच काय, अगेन आपण काय करणार, त्याच्या राईट हँड साइडला चेक करणार, 9च्या राईट हँड साइडला. परत कॉल इज गिव्हन टू सर्च फंक्शन, आणि आपण काय करणार, रूट ऑफ राईट. नाव डायरेक्ट सेकंड इयर स्टुडंट, टेल मी, हु इज रूट ऑफ राईट, हु इज रूट ऑफ राईट. First tell me, who is our current root? Only DSC student. Who is our current root? 9. Who is right of 9? Who is right of 9? None. Obviously. मग परत आपण काय करणार, म्हणजे परत रिकर्सिव्हली सर्च फंक्शन कॉल होणार, आणि नल, 11, बरोबर ना, कारण 9चा राईट तर आता आपण इथं बघितलं, 9चा राईट तर नलच आहे ना. अगेन कॉल इज गिव्हन टू सर्च फंक्शन, त्यामध्ये काय पास होणार, नल, 11. Okay, again see what happens. Null is stored as a root and key is nothing but it is 11. Okay, check करा. If root equal to null, yes, now our current value of root is null. That is, this condition is true. Okay, return root. Who is the current value of root? Null. Null return, null value return होणार. कोणाला रिटर्न होईल ती, इथं खालच्या टीला रिटर्न झालं नल. इफ टी इक्वल टू नल, येस, डायरेक्टली यू कॅन से की इज अब्सेंट. इज इट ओके नाउ? समजलं परफेक्ट एकदम, समजलं परफेक्ट एकदम. So this is nothing but this is end of assignment number 1. मी परत सांगतोय तुम्हाला. ओके, आपल्या असाइनमेंटचं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय होतं, जस्ट वी हॅव टू क्रिएट बायनरी सर्च ट्री. Okay, by accepting the values from the user, and we have to implement those many options. आता डायरेक्टली मी काय करतो, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट लिहितो. जस्ट आय ओपन माय गुगल क्लासरूम. ओके, आय होप ऑल DSC स्टुडंट्स हॅव जॉईन्ड माय गुगल क्लासरूम. ओके, या गुगल क्लासरूमला मी जाणार इथं, आणि आपण डायरेक्टली काय करू, पहिल्या असाइनमेंटचं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट चेक करू. Yes, this is our current Google Classroom. Okay, इथं क्लास वर्कला जावा, आणि इथं आता असेल सिलेबस असेल, सी DSA प्रॅक्टिकल सिलेबस, आणि ही जे आहे ना आपले सिलेबस, इथं मी आपली पहिलं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, दिस इज ग्रुप बी. सी, beginning with an empty binary search tree, construct binary search tree by inserting the values in the given order. After constructing a binary tree, insert new node, find the number of node in the longest path, minimum data value, change a tree so that the rows of left and right pointers are swapped at every node, and search a value. That is, all these options are covered.
other than those 5 options we have implemented another 3 to 4 extra options. बरोबर आहे ना. असं नाही की हे 5 ऑप्शन आपण तिथं आता त्यांनी मिनिमम सांगितलंय, आपण मॅक्सिमम पण कॅल्क्युलेट केले. ओके. आणि त्यानंतर आपण इन ऑर्डर आता क्रिएट तर करायची, बट आता ती क्रिएट झाली का नाही कशी समजेल? आपण काय करतोय, इन ऑर्डर कॅल्क्युलेट करतोय ना. मग तुम्हाला मी इन अलॉंग विथ इन ऑर्डर प्री ऑर्डरचा पण कोड सांगितला, पोस्ट ऑर्डरचा पण कोड सांगितला. म्हणजे टोटल किती फंक्शन झाले आपले? इन ऑर्डर क्रिएट पहिलं फंक्शन, सेकंड इन ऑर्डर, देन प्री ऑर्डर, देन पोस्ट ऑर्डर, देन इन्सर्ट, देन फाइंड मीन, फाइंड मॅक्स. ओके. दिस इज व्हॉट, दिस इज आय थिंक हाईट. okay, this is I think height. Okay, then mirror image and 10th option is search. okay, sorry, 8th option आपला काय आहे? 8वा ऑप्शन आहे सर्च आहे ना. 8वा ऑप्शन आहे आपला सर्च. अँड 10th ऑप्शन कुठला आहे? 10th ऑप्शन आहे आपलं, बघा ना इथं केस 10 मध्ये काय केलंय? हाईट. ओके, इथं 10 ऑप्शन आहे, इथं हाईट. ओके, जसे आपले केसेस आहेत त्यानुसार मेनू अरेंज केले. आणि सो आय डिक्लेअर एंड ऑफ आवर फर्स्ट असाइनमेंट. ओके, अगेन वन्स अगेन आय रिपीट, असं नाही की हे फंक्शन फक्त प्रॅक्टिकल साठीच आहे. इफ यू go to if you go through your previous question papers, okay, definitely you may have one algorithm, right algorithm to calculate height of binary search tree. त्या केस मध्ये अख्खा प्रोग्राम लिहू नका, फक्त हे हाईटचं जे फंक्शन आहे ना ते ऍज इट इज लिहा. ओके, अगेन राईट अल्गोरिदम टू कॅल्क्युलेट मिनिमम व्हॅल्यू फ्रॉम बायनरी सर्च ट्री. त्या केसमध्ये तुम्ही काय करणार? हा अल्गोरिदम लिहिणार. मॅक्सिमम व्हॅल्यू हा अल्गोरिदम लिहिणार. ओके, सो हिअर आय डिक्लेअर एंड ऑफ असाइनमेंट नंबर, एंड ऑफ असाइनमेंट नंबर which first. Okay, Siddharth Gulmere said, sir, can you explain insert again? Oh my god. Okay, no need to explain, I think, because your insert function is exactly similar to your create function. What is the difference in between create and insert? Create and insert मध्ये काय डिफरन्स आहे? तर क्रिएट मध्ये आपण डू व्हाईल लूप यूज करतोय. जोपर्यंत युजरला कंटिन्युअसली त्यात ऍड करत जायचे, तोपर्यंत जोपर्यंत युजर एन प्रेस करत नाही तोपर्यंत आपण ते एंटर करत जातोय ना. ओके, बट इन्सर्ट इन ओके, नो प्रॉब्लेम. इन इन्सर्ट फंक्शन आय एक्सप्लेन इन्सर्ट फंक्शन. ओके, इन्सर्ट काय केलं? इन्सर्ट मध्ये बघा ओबी डॉट इन्सर्ट रूट पास केला. आणि इन्सर्ट मध्ये मी काय केलं आहे इथं, सी वेअर इज इन्सर्ट फंक्शन, या दिस. युजरला विचारलं, एक नवीन नोड क्रिएट केला, त्याचा डेटा विचारला काय आहे, तो डेटा पार्ट मध्ये स्कॅन केला, त्याचा लेफ्ट नल केला, राईट नल केला. ओके, म्हणजे इथपर्यंत काय झालं? आपण एक नवीन नोड तयार केलाय, त्याचा डेटा इन्सर्ट केलाय, तो डेटा पार्ट मध्ये स्टोअर केलाय, लेफ्ट नल केलाय, राईट नल केलाय. आता तो नवीन नोड आपल्याला एका पर्टिक्युलर प्रॉपर लोकेशनला तो अटॅच करायचा. मग त्यासाठी काय केलं? अगेन टेम्प इक्वल टू रूट, टेम्प इक्वल टू रूट, रूट नोड असाइन केला टेम्पला. चेक करा एनीचा डेटा, नवीन नोडचा डेटा टेम्पच्या डेटापेक्षा स्मॉलर आहे का? जर असेल तर आपण तो लेफ्ट हँड साइडला ऍड करणार. जर आपण चेक करणार टेम्पचा लेफ्ट डायरेक्टली नल आहे का? जर असेल तर तो डायरेक्टली टेम्पच्या लेफ्टला नल होणार ना. अदरवाइज टेम्प इक्वल टू टेम्प लेफ्ट. ओके, फॉर example suppose this is the new node that you have created. Okay, this is the tree 7 5 9. Okay, and you would like to insert, I would like to insert 1. आता तुम्ही मला सांगा 1 कुठे ऍड होईल? सिद्धार्थ, where this 1 get added? Suppose in create function, by using create function I have created this binary search tree. आणि क्रिएट केल्यानंतर मला असं वाटलं की मला 1 इन्सर्ट करायचं. आता तू मला सांग 1 कुठे इन्सर्ट होईल? 1 कुठे इन्सर्ट होईल? where this 1 get inserted? Siddharth, where this 1 get inserted in this binary search tree? Hello, are you able to hear me? Are you able to hear me? Are you able to hear me? Okay, still I explain, no problem. Other students, tell me where this 1 get inserted in this binary search tree? Where this 1 get inserted?
Yes, it get inserted at the left of 5. And how it is, see, आता प्रोग्राम काय केला आपण, ठीक आहे. एक वन नावाचा नोड तयार केला, डेटा पार्ट मध्ये स्टोअर केला, त्याचा लेफ्ट हेल केला, राईट हेल केला, टेम्प इक्वल टू रूट, टेम्प इक्वल टू रूट. सी, while one, any data less, is it less than temp data? Yes. What is any data? What is any data? It is 1. What is temp data? Temp is pointing to this root node. Currently my temp is pointing to this root node. We are checking what, whether any data, is it less than temp data? Any data is what? 1. Temp data is what? 7. Is it less than? Yes. We are checking whether temp of left, is it equal to null, but whether the left of 7, is it equal to null? No. मग आपल्याला तो परत 5 वर पण कम्पेअर केला पाहिजे ना. म्हणजेच काय होईल, ही कंडिशन फॉल्स, एल्स मध्ये जाईल, टेम्प इक्वल टू टेम्प लेफ्ट, तुम्ही तुमचा टेम्प इथं शिफ्ट केला. ओके. आणि त्यानंतर परत काय केलं, या एल्स मधून बाहेर आला, या इफ मधून बाहेर आला, या इफ मध्ये गेला, त्यामुळे एल्स मध्ये जाणार नाही. आणि हे तुमचं while one कंटिन्यू होणार आणि परत कम्पेअर होणार. वेदर एनी डेटा इज लेस दॅन टेम्प डेटा, एनी डेटा काय आहे 1, टेम्प डेटा काय 5, लेस दॅन आहे का? यस. परत इथं चेक करणार, टेम्पचा लेफ्ट नल आहे का? यस. टेम्पच्या लेफ्टला एनी. आणि ब्रेक म्हणजेच काय, याचा लेफ्ट नल आहे म्हणून याच्या लेफ्टला तो 1 ब्रेक, while one मधून बाहेर, फंक्शन मधून बाहेर, युअर ट्री इट बिकम्स लाईक दिस. अँड दिस इज नथिंग बट इट इज युअर binary search tree, and this is your insert function. Is it fine? Is it fine now, Siddharth? Is it fine? Where he has gone? He told me to explain it once again, and he is out of class. Okay, fine. Yeah, I got reply from you. Is it okay now? Yes. Okay. Is it okay now? Is it okay now? Is it fine, Siddharth? समजलं इन्सर्ट फंक्शन कसं वर्क करतंय? ओके, थँक्यू. सो वन्स अगेन आय रिपीट, मी परत एकदा सांगतोय की हे 10 फंक्शन जे आहेत ना, यातलं एखादं दुसरं फंक्शन तुम्हाला थेअरीला विचारताल. यू मे ऍक्च्युली आउट ऑफ दिस 9 to 10 option, you may ask sometimes height or sometimes mirror image for your theory. Okay, so here I declare end of assignment number 1. Now you tell me, we are having 3 kind of traversals. What are those? In order, pre-order and post-order. Okay, here we have explained, we have implemented all the 3 traversal, but how we have implemented this? By using recursively or non-recursively? You tell me. कसे आपण एक्सप्लेन, जे आपण इम्प्लिमेंट केलेत, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लिटरली 3 लाईनचा कोड आहे तो. इन ऑर्डरचा 3 लाईनचा, प्री ऑर्डरचा 3 लाईनचा आणि पोस्ट ऑर्डरचा 3 लाईनचा. पण तुम्ही मला सांगा, हे 3 फंक्शन आपण कसे इम्प्लिमेंट केलेत? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर. बघा ना आता इथं इन ऑर्डरची जर डेफिनेशन बघितली, लेफ्ट रूट राईट, आपण कशी डेफिनेशन लिहिली त्याची बघा. इन ऑर्डर, इफ रूट इज नॉट इक्वल टू नल, लेफ्ट मोस्टला गेलो. ओके, रूट डेटा प्रिंट केला, राईट मोस्टला जाणार. प्री ऑर्डरची डेफिनेशन, रूट लेफ्ट राईट, रूट प्रिंट केला लेफ्ट मोस्टला, इथं राईट मोस्टला. तसंच पोस्ट ऑर्डरची लेफ्ट राईट रूट, लेफ्ट मोस्टला, राईट मोस्टला रूट प्रिंट केला. ओके, नाउ हाऊ दिस फंक्शन्स आय हॅव एक्सप्लेन्ड, रिकर्सिवली और नॉन रिकर्सिवली? टेल मी. रिकर्सिवली. यस, रिकर्सिवली. यस, रिकर्सिवली. बघा नाही तर इन ऑर्डरचं काय आहे. इन ऑर्डर, जस्ट आय क्रिएट. इन ऑर्डरची डेफिनेशन कशी लिहितोय मी बघा. इन ऑर्डर, फाइंड इन ऑर्डर. ओके, आणि इथं आपण काय करतोय, नोड स्टार रूट. ओके, आणि इथं आपण काय करतोय, इफ दिस रूट इज नॉट इक्वल टू नल. जर रूट नल नसेल तर आपण डेफिनेशन काय लिहितोय, लेफ्ट रूट राईट. ओके, we are giving call to this in order and we are passing what, root of left. ओके, त्यानंतर आपण रूट डेटा प्रिंट करतोय ना, इथं आपण काय प्रिंट करतोय, सी आउट. ओके, रूटचा डेटा. ओके, आणि त्यानंतर परत तसंच आपण इथं काय करतोय, इन ऑर्डर. ओके,
रूट ऑफ राईट. हे झालं इन ऑर्डरचं. ओके, आता प्री ऑर्डर मध्ये काय करतोय, रूट प्रिंट करतोय लेफ्ट राईट. आता प्री ऑर्डर मध्ये इथं काय करणार मी, फाईट प्री ऑर्डर, हे जे रूट आहे ना ते अगोदर प्रिंट करणार मी. इफ रूट इज नॉट इक्वल टू नल, इथं हे प्रिंट करणार आणि इन ऑर्डरच्या जागी मी काय करणार इथं प्री ऑर्डर, आणि इथं काय करणार प्री ऑर्डर. आणि पोस्ट ऑर्डर साठी काय करतोय, पोस्ट ऑर्डर साठी इथं काय करतोय वाईट पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राईट रूट, रूट शेवटी प्रिंट करायचं. हे कंट्रोल एक्स इथं आला, इथं कंट्रोल व्ही, आणि इथं 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 आपण काय करणार प्रीचं इट बिकम्स पोस्ट, आणि इथं काय करणार प्रीचं इट बिकम्स post. Okay, and root data. So that is here you have implemented all the traversal, pre-order, post-order, in-order, pre-order, post-order recursively. But if you go through your previous question paper, if you go through your previous question paper, definitely you have a question, write non-recursive algorithm for in-order traversal, or write non-recursive algorithm for pre-order or post-order. Okay, are you getting me or not? For theory paper, definitely out of these three you may have in order or pre-order or post-order, but how you have to define it now, specifically त्यांनी मेन्शन केलं असतं नॉन रिकर्सिव्हली. तर त्या केसमध्ये हा कोड लिहून तुम्हाला चालेल का रिकर्सिव्हचा? नाव यू टेल मी. त्या केसमध्ये तुम्हाला ऑब्व्हियस, कारण तिथे स्पेसिफिकली त्यांनी मेन्शन केले. सो टुमॉरो वी आर हॅव्हिंग फर्स्ट लेक्चर. मग उद्याच्या लेक्चरला आपण काय बघणार आहे, तर ह्या ज्या 3 डेफिनेशन आहेत, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर आणि पोस्ट ऑर्डर, नॉन रिकर्सिव्ह इम्प्लिमेंटेशन. ओके, नॉन रिकर्सिव्ह इम्प्लिमेंटेशन ऑफ इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर. ओके, तर आता डायरेक्ट सेकंड इयरचे जे स्टुडंट्स आहेत, इनिशियली काय करा, सगळ्यांनी तुमचे रोल नंबर टाईप करा, आणि त्यानंतर फक्त डायरेक्ट सेकंड इयरचे स्टुडंट या क्लासमध्ये आत्ताच्या लेक्चरला थांबतील. बाकीचे स्टुडंट्स यू कॅन लिव्ह. ओके, ओनली डायरेक्ट सेकंड इयर स्टुडंट्स. ओके, तुम्ही थांबा इथं.